नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 20 तारिख बुधवार। तेज विलंब न कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक परवर्ती खबर। स्कूल रे नाम लेखाई समस्त शिशु बाटिका पिला को बंटन हेबो स्कूल यूनिफॉर्म। प्रथम श्रेणी पिला परी शिशु बाटिका पिला दियाजिबो स्कूल पोशाक जोता मोजा टी सर्ट ट्रैक पैंट टोपी और परिचय पत्र। एथिपाई खर्च हेबो जनक पिछा 1000 टंका। चलित शिक्षा वर्ष राज्यर मोट 3,10,839 जन शिशु बाटिका पिला यूनिफॉर्म बंटन करा। एथिपाई मोट 31,08,39,000 टंका खर्च हेबो। विद्यालय गणशिक्षा विभाग एने योजना प्रस्तुत करुछि। पिलामाने खुशी रे स्कूल जिबे एवं अभ्यास रे परिणत हेबे। स्कूल छाड़िया पई मन करिवे नाही एवं ड्रॉप आउट किपरि बढ़िबो नाही बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। जातीय शिक्षा नीति 2020 को प्राधान्य दे राज्य सरकार गत एप्रिल 2 तारिख रे शिशु बाटिकार शुभारंभ करिसेंती। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करनाहंती तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु, जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे। एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर। टंका लगाई ऑनलाइन गेम खेलिबा एबे दंडनीय अपराध हेबो। एने केंद्र कैबिनेट गतकाली बड़ निष्पत्ति नेछि। ऑनलाइन गेम बिल को गतकाली मंजूरी देछि केंद्र कैबिनेट। बिल अनुसार ऑनलाइन जुआ खेल एवं यह सहित जड़ित आर्थिक नेणदेण उपरे प्रतिबंधक लागिबो। ऑनलाइन जुआ प्रथम ही टैक्स परिधि मध्य रही। आज एही बिल लोकसभा रे उपस्थापित हेबो। बिल अनुसार कौनसी बैंक किंबा आर्थिक अनुष्ठान ऑनलाइन मनी गेम्स टंका ट्रांसफर करि परिबे नाही। ऑनलाइन जुआ विज्ञापन एवं प्रमोशन उपरे रोक लागिबो। विज्ञापन एवं प्रमोशन कले अपराध बोली गणाजिबो। पंजीकृत होई नथिबा प्लेटफॉर्म उपरे प्रतिबंधक लागिबो। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म उपरे 28% जीएसटी लागुछि। विदेशी गेमिंग ऑपरेटर टैक्स नेटवर्क परिधि मध्य आसिबे। बेआईन ऐप जगु लोके कोटी कोटी टंकार ठकेई करछंती। कौनसी सेलिब्रिटी एभली आप्स रे विज्ञापन करि परिबे नाही। ऑनलाइन जुआ आप्स रे प्राय 22 कोटी भारतीय यूजर्स अछंती। आईन रो उल्लंघन कले कड़ा दंड मिलिबो। सर्वाधिक 1 कोटी रो जरिमाना किंबा 3 वर्ष जेल किंबा अभय होई पारे। विज्ञापन कले 2 वर्ष जेल किंबा 50 लाख जाए जरिमाना किंबा अभय भी होई पारे। तदारक पई एक संस्था भी गठन है। परवर्ती खबर। दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा रे अवपात 24 तारिख जाए वर्षा संभावना रहिछि। तेबे प्रबल वर्षा नहीं आज 11 जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। से जिला गुड़िक हेउछि बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, केन्दुझर, मयूरभंज। उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा उपकूलस्थ बंगोपसागर रे सृष्टि होइथिबा लघुचाप सोमवार अवपात रूप नेछि। या प्रभाव रे राज्य रे सारा दिन वर्षा लागि रहितला। आज मध्याह्न रे अवपात दक्षिण ओडिशा, उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम। आज मध्याह्न अवपात दक्षिण ओडिशा दक्षिण ओडिशा उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम करिबार संभावना रही। परवर्ती खबर। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू गतकाली एक बड़ सूचना दैछंती। नायडू कहिसंती जे भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को जड़े भक्त तांको व्यावसायिक सफलता पाई प्रभुंको उपरे खुशी होई तांको 121 किलो सुना दान करने निष्पत्ति नैछंती। भक्तों द्वारा प्रदान कराजिबाकु थिबा सुनार मूल्य प्राय 140 कोटी टंका बोली से कहिसंती। तेबे भक्त जनक निज नाम गोपन रखिबाकु चाहंती। मुख्यमंत्री मंगलगिरी रे एक दारिद्र्य निराकरण कार्यक्रम रे एहा कहिसंती। नायडू कहिसंती जे एही भक्त एक कंपनी आरंभ करिवार स्वप्न देखिथिले। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को आशीर्वाद रे तांको कंपनी केवल निर्मित होय नथिला बरंग यह बहु सफलता मध्य पाइछि। नायडू कहिसंती एही भक्त निष्पत्ति नैछंती जे से तांको प्रगतिर श्रेय भगवान को देबे। तेणु एबे से वेंकटेश्वर स्वामी को 121 किलो सुना प्रदान करुछंती। से आहुरी कहिसंती जे एही भक्त तांको कंपनीर 60% अंश बिक्री करी 1.5 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रोजगार करिसंती। मुख्यमंत्री नायडू कहिसंती जे भक्त तांको संपत्तिर अंश भगवान को समर्पित करबाकू चाहंती, कारण से भावंती जे सबु भगवान वेंकटेश्वर कृपा जोगु घटिछि।
ନାଇଡୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ 120 କିଲୋ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଭକ୍ତ ଏହା ଜାଣିଲେ ସେ 121 କିଲୋ ସୁନା ଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ତିରୁପତିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ଧନୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଓଭରଲୋଡ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଟ୍ରେନରେ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ, ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା, ବଡ଼ ବାକ୍ସ ଏବଂ ଘରୋଇ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଚଢୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେଲୱେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାଗଣା ସାମଗ୍ରୀ ସୀମା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଲଗେଜ ବୁକିଂ ହାରର 6 ଗୁଣ ଜରିମାନା ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। କେତେବେଳେ ଏସିରେ ଶସ୍ୟ, କେତେବେଳେ ସ୍ଲିପରରେ ବଡ଼ ବାକ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଳ ଯାତ୍ରା ଆରାମ ଏବଂ ସୁବିଧା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୋଝ ବୁହା ଭଳି ହୋଇଯାଉଛି, କାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ 2ରୁ 3 ବଡ଼ ଟ୍ରଲି ବ୍ୟାଗ ନେଇ ନଥାନ୍ତି, ବରଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଶସ୍ୟ ବସ୍ତା, ଘରୋଇ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଏଲଇଡି, ବାସନକୁସନ ଏବଂ ଦୋକାନର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ନେବା ନଜିର ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜାଗା ଅଭାବ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ରେଲୱେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁସାରେ ମାଗଣା ଲଗେଜ ଆଲାଉନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏସି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ପାଇଁ 70 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏସି 2 ଟିୟର ଏବଂ 3 ଟିୟର ପାଇଁ 40ରୁ 50 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସ୍ଲିପର କ୍ଲାସ ପାଇଁ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ ପାଇଁ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ଜିନ ଆଲାଉନ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ ତେବେ ତାହା ବ୍ରେକ୍ ଭ୍ୟାନରେ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ବୁକିଂ କରାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଚେକିଂ ସମୟରେ ବିନା ବୁକିଂରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଧରା ପଡ଼ନ୍ତି ତେବେ ଲଗେଜ ଚାର୍ଜର 6 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଟ୍ରେନରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ। ରେଲୱେର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅପିଲ ହେଉଛି ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ସାମଗ୍ରୀ ବୁକ୍ କରାନ୍ତୁ, ମାଗଣା ଆଲାଉନ୍ସର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଟ୍ରେନକୁ ଟ୍ରକ୍ ଭଳି ନ ଭାବନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବାଣ୍ଟି ନେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିବେଶ ଯୋଜନା। ଏହା ଏପରି ଏକ ଉପାୟ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଉଭୟ ମିଶି ଛୋଟ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ବା ଫଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତି ବା ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଏକ ମିଳିତ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣ ଦୁହେଁ ମିଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ 7,500 ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ମାସିକ ସଞ୍ଚୟ 15,000 ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି 15,000 ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଆରଡି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ପରିପକ୍ୱତା ଅବଧି 5 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଏକ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ନିବେଶ 18 ଲକ୍ଷ ହେବ, ଯାହା ଉପରେ ଆପଣ 7,62,822 ସୁଧ ପାଇବେ। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟ ପରିପକ୍ୱତା ପରିମାଣ ରାଶି ପ୍ରାୟ 25,62,822 କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁହେଁ ମିଶି 25 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଜନ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଇପାସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପାଇଁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବସିଥିବା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାପାର କ୍ୟାବିନେଟ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। 110,875 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପାଇଁ ମୋଟ 8,307.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ ଯୋଗୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାମେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଟାଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସହ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକରୁ ଭାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ରାଫିକ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିବା ସହ
ଅଞ୍ଚଳର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶକୁ ଗତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରଶାସନରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଶାସନ ବିଲ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସୋମବାର ମିଳିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ 1 ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ବିଲ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ହେଲା ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଉଥିଲା। ଗତ ଜୁଲାଇ 23ରେ ଏହାକୁ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 11ରେ ଲୋକସଭାରେ ଏହା ପାରିତ ହେବାର ଦିନକ ପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ କାଠିଆପଡ଼ା କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତ୍ମାହୁତି ମାମଲାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏଫ୍ଏମ୍ଟି ଏବଂ ଭିସ୍ରା ରିପୋର୍ଟ ପୁଲିସକୁ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ 13 ଦିନ ପରେ ପୁଲିସ ଏହାର କାରଣ, କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଘଟଣ ହୋଇଥିଲା ତାହା ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଟାରିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସର କହିବା କଥା, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଜନିତ ଆଘାତ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଶରୀରର 95% ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶ୍ଵସନୀୟ ଶ୍ୱାସନଳୀରେ କାର୍ବନ କଣିକା ମିଳିଛି, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ବୋଲି ସୂଚାଉଛି। ଅଗ୍ନିରେ ଦାହ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଏହି ଶ୍ୱାସନଳୀରେ କାର୍ବନ କଣିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସେହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ଜନିତ ତଥ୍ୟ ଆଣ୍ଟିମୋର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଆତ୍ମାହୁତି ବୋଲି ପୁଲିସ କହିଛି। ସେହିପରି ଭିସ୍ରା ରିପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁରାଗ ମିଳିନାହିଁ। ବିଷକ୍ରିୟା ଜନିତ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଯାକ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ପୁଲିସ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦାହ ଜନିତ ହିଁ ଥିଲା ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିବା ତଥା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ପ୍ରମୋଦକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ କଲିକତାରୁ ହେଫାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଘଟଣା ସହ କିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନଥିଲା, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଏତେ ବାଟ କଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବାପା ମା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଅନର କିଲିଂ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ କେଉଁଠୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆସିଲା, ଛାତ୍ରୀ କେମିତି ନିଆଁ ଲଗାଇଥିଲେ, ତାହା ଏବେ ବି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନ୍ୟାସନାଲ ବୋର୍ଡ ଅଫ ଏକ୍ସାମିନେସନ ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଗତକାଲି ନ୍ୟାସନାଲ ଏଲିଜିବିଲିଟି କମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ନିଟ୍ ପିଜି 2025ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ NEBMSର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ netboard.edu.in କୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ମାର୍କ ଦେଖିପାରିବା ସହ ର୍ୟାଙ୍କ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ସତ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୋହତାସ ଜିଲ୍ଲା ବାସିନ୍ଦା ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାର୍ଡ ସଚିବ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। ସଚିବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କର। ଏହାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟି ତାଙ୍କୁ ନାଁ କଟିଥିବା କହିଥିଲେ। ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନାମ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିନି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଡ ସଚିବଙ୍କ କହିବାରୁ ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ବିହାରର ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଶାସକ ଏବଂ ବିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହାକୁ ଭୋଟ ଚୋରି କହିଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରକୃତ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ଘଟଣା ବଦଳି ଯାଇଛି। ବିହାରରେ
ଏବେରେ ଏସ୍ଆଇଆର୍ କୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ ଚରମରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆର୍ଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ଗଡ଼ବଡ଼ି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଆର୍ ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏଥିରେ ପାରଦର୍ଶିତା ବଜାୟ ରଖାଯାଉଛି। ରଞ୍ଜୁ ଦେବୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟିବା ଏବଂ ମତଦାନ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆର୍ଜେଡି ଏହାକୁ ନେଇ କି ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।